Previously we discussed about the topic case study of Flipkart, I think so, or Swiggy. Okay. Swiggy topic we discussed, okay, and about the design thinking approach. Okay. Now the topic is about the case study of our subject regarding the electromagnetic field, how the exposure has been happened in office environment. Okay. Our teammates are please. I'm Rajesh. I'm Roshni. I'm Srinivas. Okay. Let us discuss. We're going to discuss about the EMF exposure in the workspace environment. Now I'm going to introduce that ABC, a corporation, is the leading technological company which has workspace around 500 employees. The company had majorly recorded the various health issues in this company. The company employees has complained about the various health issues and regarding the various symptoms like headaches, fatigue, dizziness and the difficulty in concentrating. So the company has recorded the various health issues and the symptoms. So they had bothered about that, and EMF emitted in the various electronic devices like computer, printer, etc. The objectives of this case study is levels of measuring the electromagnetic fields and the relation between the electromagnetic fields exposure and also the workspace environment and the employees. Okay. Then I'll be speaking about the methodologies, like how can we measure the EMF levels around our surrounding. So it's a survey that wherever the electronic machines are, their EMF is produced higher. So to calculate this, we'll use calibrated EMF machines and we'll take readings all around the surrounding and environment. Then we'll take this as a basic note. With the help of this basic note, we'll ask suggestions from our employees so that they can give a better explanation about their health issues, their difficulties faced during the work time and all. After getting the survey down, we'll take severe actions to prevent them and rectify them as soon as possible. Higher EMF level வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ், our printers, Wi-Fi routers and power distribution panels. இதெல்லாம் Conclusion. At last, I conclude that electromagnetic field is very important to analyze the EMF exposure in the workplace. It helps to monitor the mitigation place and helps employees to count the EMF exposure level in the workplace. It will be beneficial and be helpful for the employees healthier and can be and a peaceful environment will be created. Okay. Any points ready? You can. This is power lines, electrical wirings, electrical applications like hair dryers, electric magnets, and the applications of it is used for half cell reaction, which can be determined by To electromagnetic field EMF is yet of much discussion and research, particularly in relation to the potential health EMF. EMF exposures come from various sources including mobile phones, power lines and household electrical appliances. Communication medium. சரியா? ஒன்று ஒயர்லெஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தியா? ஒயர்லெஸ் யூஸ் பண்ணுற எந்த ஒரு டெக்னிக்காக இருந்தாலும் அது EMF. ஜென்ரலாக சொல்ல போனால் இவ்வளோதான் விஷயமே. EMFங்கிறது தான் டோட்டலாக எல்லா வேவ்ஸும். அதோடது பார்த்தீங்கன்னா IR வேவ்ஸு இல்லை ப்ளூடூத்து எது வேணால் இது போடணும். எல்லா ஒயர்லெஸ் மீடியம் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். அதோட ஃபீல்டுங்கிற ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் மேக்னெட்டிக் அப்படிங்கிறத ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறாங்க. வேவ்ஸுங்கிறது என்னென்னா நார்மலாக வந்து ரெண்டு அந்த எலக்ட்ரிக்கும் மேக்னெட்டிக்கும் சேர்ந்து ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வேவ்ஸாக ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ ஃபீல்டு வேவ்ஸ் அதெல்லாம் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. புரியுதுங்களா? ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸுங்கிறது இட் ஜஸ்ட் அண்ட் wireless medium of
கம்யூனிகேஷன் வாட் எவர் த அப்ளிகேஷன் ஆர் யூஸ். சரியா, கம்யூனிகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் வேற ஏதாச்சும் சொல்ல பார்க்கலாம், ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்ல பார்க்கலாம். மைக்ரோவேவ் ஓவன். மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து ஆக்சுவலாக ஆப்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னா அந்த ரேடியேஷன் வந்து ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ரேடியேஷன் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆன மூலியமா நம்ம வந்து போன் அவுட் பண்ணி அதை சாப்பிடுறோம். ஆக்சுவலாக ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து நார்மலாக ஒரு மெட்டீரியல் உள்ள வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மெட்டீரியல் உள்ள வைக்கிற மெட்டீரியல் வந்து மைக்ரோவேவ் வீட்டில் இருக்கா? யார் வீட்டில் இருக்கு மைக்ரோவேவ்? யார் வீட்டில் இருக்கு? 1 2 4 மாதிரி. சரி, ஓகே. கடையில் பார்த்துருக்கீங்களா? அட்லீஸ்ட் கடையிலேயே பார்த்துக்குமா? நிறைய பேர் கடையில் பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே. மைக்ரோவேவ் ஓவன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேட்டரியில வச்சுருப்பாங்க. சரியா, அந்த பேட்டரியில் வைக்கிற மெட்டீரியல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ்க்காக யூஸ் பண்ணது ஒன்று. சரியா, மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து ஹீட் ப்ரொடியூசிங் எலமெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து மெட்டீரியல் வந்து உள்ள வைக்கிற மெட்டீரியல். அதில் மாலிகூல்ஸ் சொல்கிறோம் பார்த்தியா, வாட்டர் மாலிகூல்ஸ், அது இல்லாத மெட்டீரியல் எதாவது உள்ள வச்சுன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கிற காம்போனன்ட் எந்த பொருள் வச்சாலும் அது சஸ்டைன் ஆகி ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸை இல்லாத பொருளை வச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அது வெடிச்சிடும். நல்லா புரிஞ்சுக்கும். ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சாதான் அந்த மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரோசன் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு பார்த்தியா, ஃப்ரோசன் மெட்டீரியல்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? இப்போ நீங்கள் வந்து கடைக்கு போய் பர்கரு, சாண்ட்விட்சு, சிக்கன் இதெல்லாம் சாப்பிட்றீங்களா? அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது ஃப்ரோசனில் தான் மேக்ஸிமம் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அந்த நேரத்தை கட் பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணுற பொருளாக இருக்குது. அந்த பொருளை எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று சொல்ல போனால் பப்ஸ் இருக்கு. பப்ஸ் சுட பப்ஸ் டேரக்டாக அப்படியே கொடுக்குறாங்க. ஒரு மைக்ரோவனில் வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஹீட் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்துறாங்க. அது ஃப்ரோசன் இல்லை, ஆனால் அது வந்து ஒரு 1 டே அவ்வளோதான் அது யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் ஃப்ரோசன் பொறுத்த வரைக்கும் 60 days 90 days வரைக்கும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சு அதை வந்து ஒன்று பேர்ன் அவுட் பண்ணுவாங்க. பேர்ன் அவுட்னா ஆயில் ஃப்ரையர் பற்றி அதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மைக்ரோவனில் வந்து டேரெக்டாக உள்ள வச்சோம்னா அந்த ஃப்ரீஸ் காம்பவுண்ட் இருக்கு பார்த்தியா, அதை அப்படியே வந்து இது பண்ணி லைட்டாக சூடு பண்ணிடும். அவ்வளோதான். இந்த மோமோஸு இந்த சாப்பிடுவீங்களா, அந்த மெட்டீரியல்ஸ் முதல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலும் இந்த ஸ்டீமர் 2 கான்செப்டில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்மளோட போது மைக்ரோவேவ் பொறுத்த வரைக்கும் வித்தவுட் ஆயிலில் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல். அதனால இப்போ அமெரிக்கன் சைடில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவில் தான் சமைக்கிறாங்க, சாப்பிட்றாங்க. அது இல்லாமல் அவங்களால இருக்கவே முடியாது. அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஃபீல் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கிங் நார்மல் குக்கிங்லாம் இல்லை, மைக்ரோவேவில் அவங்க வந்து மெயினான ஃபுட் சப்ஜெக்டிவ் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. இப்போ கேட்டாலும் எங்கே போனாலும் நீ அமெரிக்கா போனாச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் மெயினான மெட்டீரியல் வந்து மைக்ரோவேவாக தான் இருக்கும். எல்லா வீட்டிலும் அது இருக்கும், இல்லாமல் வச்சுக்க மாட்டாங்க. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி இதெல்லாம் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து சில இதெல்லாம் வந்து மைக்ரோவேவனுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. ஹீட் ப்ரொடியூசிங்காக யூஸ் பண்ணது ரேடார் காம்பவுண்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சோனார் காம்பவுண்ட்ஸ், சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன், இது எல்லாமே இஎம்எஃப் ஜென்ரேட்டிங் வேவ்ஸ். ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி ஆகும், இந்த சேஞ்ச் ஓவரிங்னா இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ ஓவரால் இஎம்எஃப் கேஸ் ஸ்டடிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொன்னது எக்ஸ்போஷர் இன் ஆஃபீஸ் என்வரான்மெண்ட் பேசுகிறாங்க. ஆஃபீஸ் என்வரான்மெண்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, ஒரு ஆஃபீஸில் நீ வந்து உட்காந்துருக்கீங்க, நீ வந்து செல்ஃபோன் வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோ. எக்ஸாம்பிள் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கு, செல்ஃபோன் வந்து பர்டிகுலர் ஒரு செல்ஃபோன் வந்து வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அதோட ரேடியேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணான்னு செக் பண்ணணும். அது செக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. அவங்க வந்து ரெகுலேட்டரி மூலிமா செக் பண்ணி அந்த செல்ஃபோன் ஓகே யூஸ் பண்ணான்னு கொடுப்பாங்க. ஒரு சில செல்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் வந்து கொடுத்தாலும் நம்மளால் வந்து அந்த செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ண அதை வந்து அப்படியே நிப்பாட்டிருப்பாங்க. எதனால் நிப்பாட்டுவாங்க தெரியுமா? என்ன ரீசன் தெரியுமா? எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து அந்த செல்ஃபோனில் வந்து அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகுனா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அகாமடேட் ஆகும்போது செல்ஃபோன் வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ண ஹீட் ஆகுதா? செல்ஃபோன் பேசினாலே ஹீட் ஆகுது. ஆனால் செல்ஃபோன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கு, ஒரு நெட் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த செல்ஃபோன் வந்து சார்ஜ் ஆக இங்கே சம்திங் பாயிண்ட் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ரொம்ப ஆகும். சில பேர் செல்ஃபோனில் வந்து சார்ஜ் போட்டுட்டு செல்ஃபோன்